तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाय विश्वे सृजन संहार, तुम्हारा इच्छाय विश्वे सृजन संहार। तव इच्छा मातो ब्रह्मा कोरे न सृजन, तव इच्छा मातो ब्रह्मा कोरे न सृजन, तव इच्छा मातो विष्णु कोरे न पालन, तव इच्छा मातो विष्णु कोरे न पालन, तव इच्छा मते शिव करे संहार, तव इच्छा मते शिव करे न संहार, तव इच्छा मते माया सृजे कारागार, तव इच्छा मते माया सृजे कारागार, तव इच्छा मते जीवेर जनन मरण, तव इच्छा मते जीवेर जन्म मरण, समृद्धि निपात दुख सुख संघटन, समृद्धि निपात दुख सुख संघटन, नीचे माया बद्ध जीव आशा पाछे फिरे, नीचे माया बद्ध जीव आशा पाछे फिरे, तव इच्छा बिना किछु करिते ना पारे, तव इच्छा बिना किछु करिते ना पारे, तुमी तो रखकार पालक हमारा, तुमी तो रखकार पालक हमारा, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं यारा, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं यारा, निज बले चेष्टा प्रति भरसा चढ़िया, निज बल चेष्टा प्रति भरसा चढ़िया, तुम्हारा इच्छा आछि निर्भर करिया, तुम्हारा इच्छा आछि निर्भर करिया,
भक्ति विनोदति दीन किंचन भक्ति विनोदति दीन किंचन तुम्हारा इच्छा तारा जीवन मरण तुम्हारा इच्छा तारा जीवन मरण तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र नंदन तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार ఓ వ్రజేంద్రనందన, నీవు సర్వేశ్వరేశ్వరుడు. నీ ఇచ్ఛానుసారమే ఈ విశ్వము యొక్క సృష్టి లయ కార్యాలు జరుగును. నీ ఇచ్ఛానుసారమే బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి కార్యము చేస్తాడు. నీ ఇచ్ఛానుసారమే విష్ణువు పాలనా కార్యాన్ని నిర్వహిస్తాడు. నీ ఇచ్ఛానుసారమే శివుడు విలయ కార్యం చేస్తాడు. నీ ఇచ్ఛానుసారమే మాయాదేవి ఈ జగత్తనిడి కారాగారాన్ని సృష్టిస్తుంది. నీ ఇచ్ఛానుసారమే జీవులు జనన మరణాలు పొందుతారు. కేవలం నీ ఇచ్ఛానుసారమే వారికి సంపదలు మరియు వినాశనము సుఖ దుఃఖాలు కలుగుతుంటాయి. మాయాబద్ధుడైన అల్పజీవి విషయవాంఛ సంఖ్యల మధ్య వృధా సంఘర్షణ చేస్తుంటాడు. నీ అనుమతి లేనిదే అతడు ఏదీను చేయచారడు. నీవే నా సంరక్షకుడు మరియు పోషకుడు. నీ చరణ కమలములే తప్ప ఇతర ఆశ ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు నేను నా స్వశక్తి మీద, స్వయం కృషి మీద నమ్మకాన్ని విడిచిపెట్టి కేవలము నీ ఇచ్ఛ మీదనే ఆధారపడి ఉన్నాను. ఈ భక్తి వినోదుడు పరమదీనుడు, అహంభావమును అణిగినవాడు. ఇప్పుడు అతడు జీవించినా మరణించినా అంతా నీ ఇచ్చే. జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారీ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారీ యశోదనందన బ్రజ జన రంజన యశోదనందన బ్రజ జన రంజన యామున తీర వనచారి యామున తీర వనచారి జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారీ जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 3వ స్కందం 31వ అధ్యాయం 17వ శ్లోకం। దేహి అన్యదేహ వివరే జఠర
अग्निना अग्निना असृक् असृक् विट् विट् मूत्र मूत्र कूप कूप पतितः ततः भृश वृष तप्त तप्त देहः देहः इच्छन् इच्छन् इतः इतः व्यवसितुं विवसितुं गणयन् गणयन् समासान् समासान् निर्वास्यते निर्वास्यते कृपणधीः उपनदीः भगवन् भगवन् कदा कदा नु దేహ్యన్య ఇక్కడ యావత్ ఉండాలి. ఇది నా ఇది కూడా యావత్తు. ఇది देह्यन्यदेहविवरे जठराग्निनासृग् देह्यन्यदेहविवरे जटाग्निनासृक् देह्यन्यदेहविवरे जठराग्निनासृक् देह्यन्यदेहविवरे जटाग्निनासृक् विण्मूत्रकूपपतितो वृषतप्तदेहः विण्मूत्रकूपपतितो वृषतप्तदेहः विण्मूत्रकूपपतितो वृषतप्तदेहः विण्मूत्रकूपपतितो वृषतप्तदेहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणतिर्भगवन् कदा नु निर्वास्यते कृपणतिर्भगवन् कदा नु निर्वास्यते कृपणतिर्भगवन् कदा नु निर्वास्यते कृपणतिर्भगवन् कदा नु देह्यन्यदेहविवरे जठराग्निनासृक् देह्यन्यदेहविवरे जटाग्निनासृक् विण्मूत्रकूपपतितो वृषतप्तदेहः विण्मूत्रकूपपतितो वृषतप्तदेहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणतिर्भगवन् कदा नु निर्वास्यते कृपणतिर्भगवन् कदा नु देहन्यदेहविहरे जठराग्निनासृक् देह्यन्यदेहविवरे जठराग्निनासृक् विण्मूत्रकूपपतितो वृषतप्तदेहः विण्मूत्रकूपपतितो वृषतप्तदेहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधिर्भगवन् कदा नु निर्वास्यते कृपणतिर्भगवन् कदा नु देह्यन्यदेहविवरे जठराग्निनासृक् देह्यन्यदेहविवरे जठराग्निनासृक् विण्मूत्रकूपपतितो वृषतप्तदेहः विण्मूत्रकूपपतितो वृषतप्तदेहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणतिर्भगवन् कदा नु निर्वास्यते कृपणतिर्भगवन् कदा नु देह्यन्यदेहविवरे देह्यन्यदेहविवरे जठराग्निनासृक् जठराग्निनासृक् विण्मूत्रकूपपतितो वृषतप्तदेहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणतिर्भगवन् कदा नु
देह्यन्यदेहविवरे जठराग्निनाश्रु विन्मूत्रकूपपतितो वृषतप्तदेहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधिर्भगवन् कदा नु। ప్రతిపదార్థములు దేహి దేహి దేహధారుడకు జీవుడు, అన్యదేహ అన్యదేహ వేరొక దేహపు, వేరొక దేహ వివరే వివరే గర్భమున, గర్భమున జఠర జఠర కడుపునందలి, కడుపునందలి అగ్నిన అగ్నిన అగ్నిచే, అగ్నిచే అశ్రుక్ అశ్రు రక్తము, రక్తము విట్ విత్ మలము, మలము మూత్ర మూత్ర మూత్రము, మూత్రము కూప కూప గుంట, గుంట పతిత పతితః పడి, పడి భృష వృష తీవ్రముగా, తీవ్రముగా తప్త తప్త సంతప్తుడై, సంతప్తుడై దేహ దేహః తన దేహము, తన దేహము ఇచ్చన్ ఇచ్చన్ కోరుచు, కోరుచు ఇతః ఇతః ఆ ప్రదేశము నుండి, ఆ ప్రదేశము వివసితుం వివసితు బయటపడుటకు, బయటపడుతు గణయన్ గణయన్ లెక్కించుచు, లెక్కించుచు స్వమాసాన్ సమాసాన్ తన మాసములు, తన మాసం నిర్వాస్యతే నిర్వాస్యతే బయటపడగలును, బయటపడు కృపణదీహి కృపణది అల్పబుద్ధి గలవాడు, అల్పబుద్ధి కలవాడు. భగవన్ భగవాన్ ఓ దేవా ఓ దేవ కదా కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ను ను నిజమునకు. జనము అనువాదం మరియు భాష్యము కృష్ణ కృపామూర్తి శ్రీ శ్రీమద్ అభయచరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద ఇస్కాన్ సంస్థాపకాచార్య. అనువాదం: రక్త మల మూత్రకూపముకు తల్లి గర్భమునబడి ఆమె జఠరాగ్నిచే సంతప్తుడైన జీవుడు అచ్చట నుండి బయటపడ ఆతురుడై మాసములు లెక్కించుచు, హే ప్రభు, దుర్భాగ్యుడనగు నేను ఈ నిర్బంధము నుండి ఎప్పుడు బయటపడగలను అని ప్రార్థించుచుండును. భాష్యము: తల్లి గర్భమున జీవుని యొక్క అనిశ్చితమగు అస్థిరమగు పరిస్థితి ఇచ్చట వర్ణింపబడినది. శిశువు తేలియాడు ప్రదేశమున ఒక ప్రక్క జఠరాగ్ని వేడి ఉండగా మరొక ప్రక్క రక్త మలమూత్రములు ఉండును. 7 మాసముల పిదప శిశువు చైతన్యమును తిరిగి పొందినవాడుగా తాను నిలుచున్న ఘోర పరిస్థితిని అవగతము చేసుకుని భగవానుని ప్రార్థించును. మాసములను లెక్కించుచు ఆ నిర్బంధము నుండి బయటపడుటకు అతడు మిగుల ఆతురచిత్తుడగును. నేటి నామమాత్రపు నాగరిక మనుజుడు ఈ ఘోర జీవన పరిస్థితిని పట్టించుకున్నాడు. ఇంద్రియ భోగార్థమై కొన్ని మార్లు అతడు కుటుంబ నియంత్రణ ద్వారా కానీ లేదా గర్భస్రావము ద్వారా కానీ శిశువును చంపయత్నించును. గర్భమందలి ఘోరస్థితి ఎడ సావధానులు కాక అటివారు మానవ జన్మను వృధా చేసుకునుచు భౌతికత్వం అందే కొనసాగుదురు. కృపణదీహి అను పదము ఈ శ్లోకమున ప్రధానమైనది. ధీ అనగా బుద్ధి అని భావం, కృపణ అనగా పిసినారి అని అర్థం. అనగా బద్ధజీవనమునున్నది కృపణ బుద్ధి గల వారికి లేదా తమ బుద్ధిని సరిగా ఉపయోగింపని వారికి మాత్రమే చెందినది. మానవ జన్మమున బుద్ధి వికసితమై ఉండును కనుక జన్మ మృత్యు చక్రము నుండి బయటపడుటకై మనుషుడు దానిని వినియోగించవలెను. ఆ విధముగా చేయనివాడు పిసినారియే. అపారముకు సంపత్తి ఉన్నప్పటికీ వాడుకొనక కేవలము చూచుకొనుటకే దానిని దాచిపెట్టు వానితో అతనిని పోల్చవచ్చును. మాయాబంధము అనగా జన్మ మృత్యు చక్రము నుండి బయటపడుటకు తన మేధస్సును ఉపయోగించని మానవుడు కృపణుడని పిలువబడును. అతనికి విరుద్ధమైన వాడు ఉదారుడు. మానవ మేధస్సును ఆధ్యాత్మికానుభూతికై వినియోగించడి కారణమున బ్రాహ్మణుడు ఉదారుడని పిలువబడును. జనుల లాభము కొరకై కృష్ణభక్తిని ప్రచారము చేయుటకు అతడు ఆ బుద్ధిని వినియోగించునందున ఉదారుడై ఉన్నాడు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివికాసస్వామినితి నామినే. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే
निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे నోట్లో వేలు పెట్టుకోకూడదు, చేకడుకుని వెళ్ళి ఆ చేతితో ఇది పట్టుకోవద్దు. ఇక్కడ కాదు, హరే కృష్ణ హరి బోల్ మనకి వెళ్ళి కడుక్కో, ఇక్కడ కడుక్కోకూడదు. జీవుల గతులను గురించి కపిల భగవానుని ఉపదేశములు. కపిల భగవానుడు తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతికి జీవుల యొక్క గతులను గురించి వివరిస్తున్నాడు. అంటే మనిషి పుట్టినది మొదలుకొని అతడు ఏ విధంగా తన జీవితాన్ని సాగిస్తాడు, ఏ విధంగా అతడు వృద్ధాప్యాన్ని చేరుకుంటాడు, తర్వాత ఏ విధంగా శరీరాన్ని విడిచిపెడతాడు, శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ అతడు యమసదనానికి ఎలా వెళతాడు, యమసదనానికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ తల్లి గర్భంలోకి ఎలా ప్రవేశిస్తాడు, తల్లి గర్భంలో అతడు పడేటువంటి అవస్థ ఎలా ఉంటుంది, ఆ తర్వాత మళ్ళీ తల్లి గర్భం నుంచి ఎలా బయటకు వస్తాడు. ఇదంతా ఒక చక్రం అన్నమాట. తల్లి గర్భం నుంచి రావడం, అలాగే మళ్ళీ పెరిగి పెద్దవాడవడం, తర్వాత మళ్ళీ ముసలివాడవడం, తర్వాత శరీరాన్ని విడిచిపెట్టడం, మళ్ళీ యమభటుల చేత తీసుకువెళ్ళబడడం, యమసదనానికి వెళ్ళడం, మళ్ళీ అతనికి అక్కడ శిక్షణ ఇవ్వడం, మళ్ళీ అనుకూలమైనటువంటి ఒక గర్భంలోకి ప్రవేశపెట్టబడడం, మళ్ళీ గర్భయాతన ఎలా పడతాడు, ఈ విధంగా మనం చూస్తున్నాం. ఇలా చూస్తే మొత్తానికి ఈ భౌతిక జీవనం అంతా కూడా దుఃఖభూయిష్టమైనది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే జీవి తల్లి గర్భం నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు మరి ఇక్కడ అస్తిత్వం కోసం పోరాటం చేస్తున్నప్పుడు, ఆ తర్వాత మళ్ళీ అతడు ఈ త్రివిధ క్లేశాలకి గురి చేయబడినప్పుడు, మధ్యలో ముసలితనం, అలాగే వ్యాధి, అలాగే మరణం, తదుపరి మళ్ళీ నరకయాతనలు, తర్వాత మళ్ళీ ఈ యొక్క గర్భవేదన, ఇదంతా చూస్తే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చినటువంటి జీవి ఎప్పుడు కూడా సుఖంగా లేడని మనకు అర్థమవుతుంది. ఎక్కడన్నా సుఖం కనిపిస్తుందో ఇందులో? ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క దుఃఖం అనేది కొంత విరామం తీసుకుంటుందో, అంటే మాయాదేవి ఎప్పుడైతే కొద్దిగా విరామాన్ని ఇస్తుందో, ఆ విరామాన్నే జీవుడు ఏమనుకుంటున్నాడు? సుఖంగా పరిగణిస్తున్నాడు. వాస్తవానికి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా సుఖం అనేది లేదు, మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మరి సుఖం ఎక్కడుంది? త్యాగరాజు పడతాడు, అందుకే ఏమంటాడంటే, నిధి చాలా సుఖమా, రాముని సన్నిధి చాలా సుఖమా అని చెప్పి అంటాడు. కాబట్టి నిధి, దేనికోసం నిధి కావాలి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో? ఇంద్రియ భోగం కోసం మనకి నిధి కావాలి. కానీ అందులో సుఖం ఉందా లేదా? రాముని సన్నిధి చాలా సుఖమా అని చెప్పి అంటాడు. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఒకవేళ ఎవరైనా నిజంగా ఆనందాన్ని అనుభూతి చెందాలి అంటే అది మనం ఎంతగా ఈ నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో నిమగ్నమయ్యాం అనే దాన్ని బట్టి ఆధారపడుతుంది. ఏమిటా నవవిధ భక్తి విధానాలు, నవవిధ భక్తి అంగాలు? శ్రవణ కీర్తన, స్మరణ వందన, పాదసేవన, దాస్యం, పూజన, సఖీజన, ఆత్మనివేదన. చూడండి, ఈ 9 ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో మనం ఎంతవరకు నిమగ్నం అయితే అంతగా మనం ఆనందంగా ఉంటాం. కాబట్టి మానవ జన్మ అనేది లభించింది ఎందుకోసం? ఈ 9 ఏవైతే భక్తి అంగాలు ఉన్నాయో వాటిలో నిమగ్నం కావడం కోసం. కాబట్టి మన మానవ జీవితాన్ని మనం ఏ విధంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలి అంటే ఈ నవవిధ భక్తి అంగాల్లో నిమగ్నం కావడానికి తగిన విధంగా మన జీవితాన్ని మనం రూపుదిద్దుకోవాలి. మనకి కెరీర్ ప్లానింగ్ అని చెప్పి అంటుంటారు చాలామంది. ఏమిటది? వృత్తి ప్రణాళిక. ఎలా ఉండాలి మన వృత్తి ప్రణాళిక అంటే ఈ 9 అంగాల్లో మనం నిమగ్నమై ఉండేలా మన సమయాన్ని వీలైనంత ఎక్కువసేపు ఈ 9 అంగాల్లో 9 లేదా 8 7 6 5 4 3 2 కనీసం ఒక దాంట్లోనైనా సరే నిమగ్నం అయ్యేలా మనము తీర్చిదిద్దాలి. మనం మన జీవితాన్ని సరిదిద్దుకోవాలన్నమాట. ఇక సుఖ దుఃఖాలు అనేవి తాత్కాలికం. ఎవరైతే ఈ 9 నిమగ్నమై ఉంటారో
భౌతికమైనటువంటి పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండొచ్చు, అననుకూలంగా ఉండొచ్చు. భౌతికమైన పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉంటే మనిషి ఏమనుకుంటాడు? తాను సుఖిని అనుకుంటాడు. భౌతికమైన పరిస్థితులు అననుకూలంగా ఉంటే నేను దుఃఖిని అనుకుంటాడు. కానీ భగవద్భక్తునికి సుఖంతోటి దుఃఖంతోటి సంబంధం లేదు. ఎందుకంటే అతని యొక్క దృష్టి ఎప్పుడు కూడా ఏమిటి? సుఖంలో ఉన్నా దుఃఖంలో ఉన్నా నేనెంతవరకు ఈ 9 అంగాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నాను అనేది అతడు చూసుకుంటాడు తప్ప, అతడి దృష్టి ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ 9 అంగాల్లో నిమగ్నం కావడం పైన ఉంటుంది. కానీ ఇక అన్యత్రా దేహపరమైనటువంటి భౌతికపరమైనటువంటి సుఖదుఖాల గురించి అతడు పెద్దగా పట్టించుకోడు అన్నమాట. అదే ఎవరైతే 9 భక్తి అంగాల్లో నిమగ్నం కాని వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారు దేనిలో నిమగ్నమై ఉన్నట్టు? ప్రాపంచికమైనటువంటి సుఖదుఖాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నట్టు వాళ్ళు. కాబట్టి వాళ్ళు సుఖం దుఃఖం అనేటువంటి వాటిని లెక్క వేసుకుంటూ ఉంటారు. సుఖదుఖాలని వాళ్ళు అనుభవిస్తూ వాటిని ఏ విధంగా దుఃఖం నుంచి బయటపడాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. కానీ భక్తుడు దుఃఖం నుంచి కూడా బయటపడడానికి ప్రయత్నం చేయడు. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. భక్తుడు చేసే ప్రయత్నం వల్ల ఏమిటి? విశుద్ధ భక్తుడు చేసే ప్రయత్నం కేవలం భగవత్ సేవలో నిమగ్నం కావడం అంతే. అయితే భౌతికమైనటువంటి పరిస్థితుల వల్ల ఈ నవవిధ భక్తి అంగాల్లో కొన్నింటిలో మనం నిమగ్నం కాలేకపోవచ్చు. ఉదాహరణకి ఎవరికైనా ఆరోగ్యం చాలా ఇబ్బందిగా ఉందనుకోండి, వాళ్ళు ప్రణామాలు చేయలేకపోవచ్చు, లేదా అర్చన చేయలేకపోవచ్చు. ఇంకేమున్నాయి? మనకు అనేక రకాలు ఉన్నాయి. కానీ దేహం ఎంత ఇబ్బందిగా ఉన్నా స్మరణ అయితే చేయొచ్చు, శ్రవణం కీర్తనం చేయొచ్చు. చేయొచ్చా లేదా? వీటి గురించి ఇవి ఎప్పుడు కూడా చేయొచ్చు. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, ఈ 3 మనం చేయొచ్చు. మరీ తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితులైనా స్మరణం అనేది చేయొచ్చు. అందుకే కులశేఖరాళ్ళ వారు ఆయన ఏమని పాడతాడు? ఆయన కృష్ణ త్వదీయ పదపంకజ పంజరాంతం ఆద్వైవమే మానస రాజహంస ప్రాణఃప్రయాణ సమయే కపవాత పిత్తౌ కంఠావరోధన విధౌ స్మరణం కుతస్తే అని చెప్పంటాడు. అంటే ఉన్నాడు కృష్ణత్వదీయ పదపంకజ పంజరాంతం అంటే ఏమిటి? కృష్ణుని యొక్క పాదపద్మాలని తామర తుడితో పోల్చాడు అనమాట. చూడండి, కృష్ణుని యొక్క పాదపద్మములు అని చెప్పంటాం కదా, పాదపద్మములు. కృష్ణుని యొక్క పాదాలని పద్మంతో పోల్చుతారు. మరి పద్మానికి మనం చూస్తే తామర తూడు ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయన ఏమంటున్నాడు? కృష్ణ త్వదీయ అంటే మీ యొక్క పదపంకజ పంజరాంతవు ఆద్వైవమే మానస రాజహంస అని చెప్పాను. అంటే తన యొక్క మనసుని ఒక హంసలాగా పోల్చాడు, రాజహంసతో. ఆయన ఏమంటున్నాడు? నా యొక్క రాజహంస ఏదైతే ఉందో, నా మనసు అనేటువంటి రాజహంస, అది ఎల్లప్పుడూ కూడా మీ యొక్క పంజరం ఏదైతే ఉందో, అంటే ఈ యొక్క తామర తూడు వలె పోల్చబడేటువంటి మీ పాదపద్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి చెంత నిమగ్నమై ఉండుగా. ఎందుకని? ప్రాణఃప్రయాణ సమయే, ఎందుకంటే దేహాన్ని విడిచిపెట్టాల్సిన సమయంలో కపవాత పిత్తవు. చూడండి, కఫవాత పిత్తములు ప్రకోపించడం వల్ల కంఠావరోధన విధవు, అంటే కంఠం అనేది అవరోధం కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి స్మరణం కుతస్తే, స్మరణం కలుగుతుందో లేదో. అందుకని ఇప్పుడు నేను ఆరోగ్యకర స్థితిలో ఉన్నాను కాబట్టి ఇప్పుడే నేను ఏమంటున్నాడైనా, నేను ఇప్పుడే ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టాలనుకుంటున్నాను అన్న. కాబట్టి ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి. అందుచేత మరి మనం ఎలా అంటే చూడండి, ఒక బిడ్డ విజయవంతంగా పుట్టాడు అంటే గొప్ప విషయం అన్నమాట. ఎందుకంటే చూడండి, దినదిన గండం 100 ఏళ్ళ ఆయుష్ అంటారు. ఎందుకని? దినదిన గండం 100 ఏళ్ళ ఆయుష్ అంటే ఏ రోజుగా రోజే గండం అన్నమాట. ముఖ్యంగా మనం బాలారిష్టాలని చెప్పి అంటారు. ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఆవు దూడ పుట్టినా, లేదా ఒక గేదె దూడ పుట్టినా, లేదా ఒక కోడి పిల్ల పుట్టినా, లేకపోతే ఒక మనిషి శిశువు పుట్టినా, వాడు మళ్ళీ నిలదొక్కుని వాడి కాళ్ళమై వాడు నిలబడే వరకు ఎప్పుడైనా ఏమైనా కావచ్చు. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి తల్లిదండ్రులు. ఎప్పుడైనా వాడు నశించిపోవచ్చు, చెప్పలేము, ఏమైనా జరగవచ్చు. మనం చూస్తున్నాం కదా. అదే శైలప్రభుల రిజర్వ్లో చెప్తున్నారు. అంటే అసలు ఒక శిశువు ఇవన్నీ చూడండి, ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి దుఃఖాలన్నీ కూడా దాటుకొని తల్లి గర్భం నుంచి బయటకు వచ్చాడంటే అదొక పెద్ద మెట్టు అన్నమాట. చూడండి, ఒక మెట్టు ఎక్కినట్టే. ఎందుకంటే ఈ వేదనల్లోనే ఒక్కోసారి శిశువు చనిపోతుంటాడు. మనం చూస్తుండే కదా, గర్భంలో శిశువు మరణిస్తాడు కదా ఒక్కోసారి. ఎందుకు మరణిస్తాడు?
ఈ వేదనలు తట్టుకోలేక చూడండి. బలహీనంగా ఉన్నాడు అనుకోండి, ఈ వేదనలు తట్టుకోలేడు. కడుపులోనే బిడ్డ అడ్డం తిరిగిందంటారు చూడండి కదా. అప్పుడేమవుతుంది, మృత శిశువుని బయటికి తీయాల్సి వస్తుంది. ఆ? కానీ ఇన్ని మనం చూస్తాం. ముఖ్యంగా ఎవరైతే గృహస్థులైనటువంటి వాళ్ళు, ఎవరికైతే ఈ సంతానాన్ని కన్నటువంటి అనుభవం ఉందో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. అడుగడుగునా అదే అంటున్నాం, దినదిన గండం అన్నమాట. ఏ సమయంలో ఏమవుతుందో తెలియదు. పిల్లవాడు పుట్టిన తర్వాత కూడా చంటి పిల్లవాడికి మళ్ళీ అనేక రకాల అరిష్టాలు ఉంటాయి. వాళ్ళు సమస్యలు పడిపోతుంటారు, వాళ్ళు ఏడుస్తుంటారు, వాళ్ళకి ఏమవుతుందో మనకు తెలియదు అనమాట. వాడు ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడో మనకు తెలియదు. ఆకలేసి ఏడుస్తున్నాడా, లేకపోతే తినడానికి ఇష్టం లేక ఏడుస్తున్నాడా, ఏదో కుడుతుందని ఏడుస్తున్నాడా, ఎక్కడో అసౌకర్యం కలుగుతుందని ఏడుస్తున్నాడా, ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడో ఎవరికి తెలుసు? తెలియదు. ఎలాంటిదంటే వాడు ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడో తెలియక వీళ్ళు అనేక రకాల పరిష్కారాలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఒకసారి పరిష్కారాలు ఇంకా ఏం చేస్తాయి, వేదనను పెంచుతుంటాడు, వాడు ఇంకా ఏడుస్తూ ఉంటాడు అనమాట. కాబట్టి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే వాడు ఇంకా ఎక్కువ ఏడుస్తున్నాడంటే ఇది కాదు వాడికి కావాల్సింది, ఇంకోటి ఏదో ఇవ్వాలి. ఇది ఆసుపత్రిలో మనం ఒకవేళ మనని ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో పెట్టారు, మొత్తం మూతికి మొత్తం అన్ని రంధ్రాల్లో పైపులు పెట్టేసి ఉన్నారనుకోండి, మనం మన భావాలను వ్యక్తం చేయలేం. మనం ఊ ఊ ఊ అంటుంటాం. ఆ పక్కనున్న బంధువులకి ఏం చేయాలో తెలియదు. నర్సులు పిలుస్తారు, మావాడు ఏదో అరుస్తున్నాడు చూడండి. వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, పైపులు పెంచుతుంటారు, తగ్గిస్తుంటారు. సిలైన్ పెంచాలేమో అని పెంచుతుంటారు ఆ పైపులు. లేకపోతే ఇంకొంచెం కెమికల్ ఎక్కించాలేమో అనుకుంటారు. అలాగే ఏమైనా కరెంటు పెంచాలేమో అని ఒకటి అనుకుంటాడు. ఏ పైపులో ఏ ఔషధం పెట్టాలో ఎవరికి తెలియదు. అలా ఉంటుంది పరిస్థితి. కాబట్టి ఈ రక్త మల మూత్ర కోపమగు తల్లి గర్భమున చూడండి మనం చూడొచ్చు. అందుకే మనం పశువులు ఈనినప్పుడు ఆ మావి ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా చాలా అది ఏమంటాం దాన్ని, రోగకారకమైనటువంటిది అనమాట. అత్యంత రోగకారకమైనటువంటి క్రిములు అందులో ఉంటాయి. అందుకే దానిని చాలా దూరంగా తీసుకువెళ్ళి పడేయాలన్నమాట. మరి ప్రతి శిశువు కూడా, మనం అందరం కూడా ఈ అవస్థని అనుభవించినటువంటి వాళ్ళమే, మర్చిపోయాం ఇప్పుడు అంతే. అర్థమవుతుంది కదా. కాబట్టి రక్తం, మలం, మూత్ర కోపమైనటువంటి, కోపము అంటే ఏమిటి ఇక్కడ, గుంట అని చెప్పన్నారు. ఆ విధమైనటువంటి గుంటలో పడి తల్లి గర్భంలో ఆమె యొక్క జఠరాగ్నిచే సంతప్తుడైనటువంటి జీవుడు చూడండి. తల్లికి ఎప్పుడైతే జఠరాగ్ని అంటే ఆమెకు ఆకలిస్తుందో అప్పుడు బిడ్డకి అది గొప్ప వేదనని కలిగిస్తుంది అనమాట. చూడండి, తల్లి ఆకలి బిడ్డకి వేదనని కలిగిస్తుంది. ఎందుకంటే అది కాల్చుతూ ఉంటుంది. ఒక పక్కన జఠరాగ్ని కాల్చుతూ ఉంటుంది, మరొక ప్రక్కేమో ఈ రక్త మలమూత్రంలో ఉన్నటువంటి క్రిమికీటకాలు, ఎందుకంటే అవి బయటికి వెళ్ళటం లేదు. అంటే తల్లి యొక్క మలమూత్రం అవి బయటికి వెళ్ళిపోతుంటాయి ఇప్పటికప్పుడు, కానీ ఈ బిడ్డ విసర్జించేటువంటి మలమూత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్కడికి వెళ్ళవు, అక్కడే ఉంటాయి. అక్కడే ఉండి ఏం చేస్తాయి, అందులో అనేకమైనటువంటి సూక్ష్మక్రిములు పుట్టి అవన్నీ ఆ బిడ్డని వేధిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. చూడండి, కాబట్టి వాడు ఏం చేస్తున్నాడట, మాసములు లెక్కించుకుంటూ ఉంటాడట, నెలలు లెక్క పెట్టుకుంటూ ఉంటాడట. చూడండి, ఇంకా ఎప్పుడు రా బాబు బయటపడేది, ఇంకెప్పుడు బయటపడతాం చూడండి. అందుకే ఒక వ్యక్తి మరణించాడంటే మరణం అనేది 7 నెలల పాటు నిద్రపోవడం అని చెప్పి అంటారు శ్రీల ప్రభుపాదులు కొన్ని చోట్ల. ఎందుకని 7 నెలల పాటు నిద్రపోవడం అంటారు? మనం గర్భం నుంచి, అంటే ఎప్పుడైతే శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తామో మళ్ళీ మనం చైతన్యాన్ని పొందడానికి 7 నెలలు పడుతుంది అనమాట. ఎవరు పుణ్యాత్ముడైన జీవుడైతే. అదే పాపాత్ముడైతే వాడికి మళ్ళీ త్వరగా దేహం దొరకదు, వాడి ప్రేతంలాగా అటు ఇటు సంచరిస్తూ ఉంటాడు. ఈ ప్రమాదాల్లో చనిపోయేవాళ్ళు కదా, అంటే ఆకస్మిక మరణం, అంటే అనుకోకుండా జరిగేటువంటి మరణం, సహజ మరణం కానివి ఏవైనా సరే, సహజంగా కాకుండా ముఖ్యంగా ఈ ఆధునిక, అంటే భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రకృతి విధానాల ద్వారా మరణించడం కాకుండా మనిషి తయారు చేసుకున్న విధానాల ద్వారా మరణించే వాళ్ళందరూ కూడా ప్రేతాలుగా మారే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఎవరినో ఏదో ఎద్దు పొడిచింది అనుకోండి, అది కర్మ అనుకోవచ్చు మనం. లేకపోతే ఏదో పిడుగు పడింది పైనుంచి, అది కూడా వాడి కర్మ అనుకుంటాం. పాము కాటేసింది, వాడి కర్మ అంటాం. ఇంకేమున్నాయి సహజంగా మరణించే విధానాలు? నదిలో కొట్టు, జలగండం అని చెప్పి అంటాం, నదిలో కొట్టుకెళ్ళిపోయాడు.
లేదా ఏదైనా ముసలి ఏదైనా పట్టుకుంది. ఆ? ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి అనుకోండి, అవి సహజంగా వాడి కర్మ, వాడి యొక్క పక్వానికి వచ్చి మరణించాడు అనుకోవచ్చు. కానీ ఈ ఆధునికమైన విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, బాంబ్ బ్లాస్టులు, లేకపోతే చూడండి యాక్సిడెంట్లలో మరణించడం, ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అలా మరణించినటువంటి వాళ్ళు ప్రేతాలుగా తిరుగుతారనమాట చాలా కాలం పాటు. ఎందుకంటే అవన్నీ అసహజమైనటువంటి మరణాలు కాబట్టి. అలా కాకుండా సాధారణంగా అయితే కనుక ఖచ్చితంగా మళ్ళీ 7 నెలలకి వాడికి చైతన్యం వస్తుంది. ఇప్పుడు 7 నెలల పాటు నిద్రపోయినట్టే ఉంటుంది పరిస్థితి. మళ్ళీ మనకి చైతన్యం వచ్చి కళ్ళు తెరుచుకునేటప్పటికి మనం అలాంటి అవస్థలో ఉంటాం అనమాట. ఇది తల్లి గర్భంలో ఉంటాం. మరి ఎప్పుడైతే చైతన్యం వస్తుందో అప్పుడు వాడికి అర్థమవుతుంది, వాడు పుణ్యాత్ముడైతే ఓహో నేను ఎందుకు ఈ అవస్థలో ఉన్నాను అని చెప్పి. అందుకే మాసాలు లెక్క పెట్టుకుంటూ ఏమంటాడు, హే ప్రభు, దౌర్భాగ్యుడైనటువంటి నేను ఈ నిర్బంధం నుంచి ఎప్పుడు బయటపడగలను అని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడట. ఎప్పుడు బయటపడతాను ఈ అవస్థ నుంచి. మనం కూడా అంతే కదా, ఏదైనా అలాంటి దారుణమైనటువంటి అవస్థలో ఉంటే ఎప్పుడు బయటపడతామా అని మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం కదా. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచం అలాంటిది చెప్పాలంటే. మనం అందరం కూడా దుర్గాదేవి యొక్క గర్భంలో ఉన్నాం అన్నమాట. మనం ఎక్కడున్నాం ఇప్పుడు? ఈ పాంచభౌతికమైనటువంటి ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో, అలాగే 3 సూక్ష్మ పదార్థాలతో తయారైనటువంటి సూక్ష్మదేహం, ఈ రెండింటిలో మనం ఉన్నాం. మన దేహం ఏదైతే ఉందో మనం చూస్తే ఈ నవరంధ్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, నవరంధ్రాల నుంచి కూడా ఇప్పుడు కూడా మలం అనేది బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అనే కదా. కళ్ళ నుంచి వస్తుంటుంది, ముక్కులోంచి వస్తుంటుంది, నోటి నుండి వస్తుంటుంది. ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు ఏమిటంటే, గుదము కంటే కూడా నోరు ఇంకా అపవిత్రమైన స్థలం అని చెప్పంటారు. చూడండి, అందుకే ఎప్పుడు కూడా నోట్లో ఎవరైనా వేలు పెట్టుకున్నారంటే వెంటనే వెళ్ళి కడుక్కోవాలన్నమాట. అత్యంత అపవిత్రమైనటువంటి స్థలం అది. అన్నీ ఏ రంధ్రమైనా సరే. నోటి నుంచి పాచి వస్తూ ఉంటుంది, చెవుల నుంచి గులం వస్తుంటుంది, మర్మావయవం నుండి మూత్రం వస్తుంటుంది, గుదము నుండి మలం వస్తుంటుంది, అలాగే చర్మ రంధ్రాల నుండి స్వేదం వస్తుంటుంది. చూడండి, కాబట్టి మనం జన్మించడం వాటిలోనే మనం జన్మించాం, జీవితాంతం కూడా వాటిని విసర్జిస్తూ ఉంటాం. చూడండి, అంతే కదా. ఉదయం లేచామంటే మళ్ళీ మలమూత్ర విసర్జనలు చేయాలి, ఈలోపు చెమట పడుతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ కళ్ళ నుంచి ఇవన్నీ వస్తాయి, ముక్కులోంచి వస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా జీవితాంతం కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం, మలమూత్రాన్ని, ఏవైతే మల పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని విసర్జిస్తూ ఉన్నాం. చూడండి, మళ్ళీ మనమేమనుకుంటాం, ఆహా ఇది ఎంత అందమైన శరీరం అనుకుంటాం. అంతే కదా. మాయా ప్రభావం చేత మనం ఏమనుకుంటున్నాం, అత్యంత జుగుప్సాకరమైనటువంటి దాన్ని అత్యంత ఆకర్షణీయమైనటువంటిదిగా మనం పరిగణిస్తున్నాం. ఈ వెంట్రుకలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఏమిటివి, మల పదార్థం. శరీరంలో ఉన్నటువంటి వ్యర్థం ఆ విధంగా వెంట్రుకల రూపంలో తయారవుతుందని చెప్తున్నాయి శాస్త్రాలు. అంటే ఇది కూడా మల పదార్థమే కదా. కానీ కలియుగంలో లావణ్యం కేశధారణం. చూడండి, కానీ కలియుగంలో జనం ఏమనుకుంటారు, నాకు మంచి వెంట్రుకలు నిగనగలాడేటువంటి, మళ్ళీ ఆ మలాన్ని కడుక్కోవడానికి రకరకాల షాంపూలు, రకరకాల సౌందర్య లేపనాలు, అవి ఇవి అని. చూడండి, అది పరిస్థితి అనమాట. కానీ కృష్ణుడు మనకి సరే మరి మీరు ఆనందించాలి కాబట్టి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే కొంత వెసులుబాటు ఇస్తున్నాడు అనమాట. స్త్రీలకి పురుషులకి ఏ మేరకు వాళ్ళు ఈ వెంట్రుకలు పెంచుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయం. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ఏదైతే సుఖం అనుకుంటున్నామో అదంతా కూడా వాస్తవానికి దాని యొక్క విధానాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే చాలా జుగుప్సాకరమైనటువంటిది. అవునా కదా. ఏమిటి చూడండి, ఈ శరీరంలోకి మనకి భాగవతంలో వివరించారు. మనిషి శరీరాన్ని మరొక రకంగా వివరిస్తారు. ఏమంటారంటే, ఎవరికైతే ఆహారం క్రింది వైపుగా ప్రయాణిస్తుందో వాడు మనిషి అని చెప్పన్నారు ఒక దగ్గర నిర్వచనం. అంటే రకరకాల నిర్వచనం చెప్పొచ్చు, డెఫినేషన్. మనిషి అనేవాడు ఎవడు అనేదాన్ని ఒక కేటగిరీలో ఎలా డిఫైన్ చేశారంటే, ఆహారం క్రింది వైపుగా పయనించేవాడు మనిషి అన్నారు. ఆహారం ఊర్ధ్వంగా ప్రయాణం చేసేది చెట్టు, ఆహారం సమాంతరంగా ప్రయాణించేవి పశువులు. చూడండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆవు తిన్నదనుకోండి, ఆ తిన్నది ఇలా వెళుతుంది అడ్డంగా లోపల. మనిషి తినేది పైనుంచి కిందకి వెళుతుంది. చెట్లు స్వీకరించేవి కింద నుంచి పైకి వెళతాయి. చూడండి, ఆహారం ప్రయాణించేటువంటి విధానాన్ని బట్టి కూడా జీవుల శరీరాలని విభజించారు. కాబట్టి ఈ ఆకలి దప్పికలు
లేకపోతే నిద్ర, లేకపోతే మలమూత్ర విసర్జనలు, ఇవన్నీ కూడా వాస్తవానికి దుఃఖమా సుఖమా చెప్పండి? ఇందులో సుఖం ఉందా లేకపోతే దుఃఖం ఉందా చెప్పండి? బాగా ఆకలేసింది అనుకోండి, మనం ఏమనుకుంటాం, అబ్బా భలే ఆకలేస్తుంది, ఇప్పుడు వెళ్ళి మనం చక్కగా తినొచ్చు అనుకుంటాం, అంతే కదా? అదేదో ఒక భోగనీయమైనటువంటి అవస్థగా మనం పరిగణిస్తాం, కానీ అది శరీరానికి దుఃఖం. అది మనం దుఃఖాన్ని సుఖంగా పరిణమిస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఇప్పుడు దుఃఖాన్ని సుఖంగా పరిగణిస్తూ ఉన్నాం. లేకపోతే మనకి మూత్రవేగం కలుగుతుంది శరీరంలో. మూత్రవేగం అంటే ఏమిటి? మూత్రాన్ని విసర్జించాలి. ఆ మూత్రవేగం కలిగినప్పుడు చాలా అసౌకర్యంగా ఉంటుంది, విసర్జించినప్పుడు చాలా సుఖంగా ఉంటుంది. వాడు అనుకుంటాడు, ఆహా చాలా సుఖంగా ఉంది ఇప్పుడు. అలాగే మలవేగం కలుగుతుంది అనుకుందాం, విసర్జించినప్పుడు చాలా సుఖంగా ఉంటుంది. కానీ నిజంగా సుఖం అది చెప్పండి? వాస్తవానికి అందులో ఏమైనా సుఖం ఉందా? ఏమిటి మల విసర్జన చేయడంలో ఏమిటి సుఖం చెప్పండి? కానీ మనం మాయా ప్రభావితం చేత మనం ఏమనుకుంటాం, ఇది అంటే ఉపశమనం. చూడండి, తాత్కాలిక ఉపశమనం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం సుఖం అని అనుకుంటున్నాం. మళ్ళీ కాసేపటికి మళ్ళీ ఆకలి వేస్తుంది, మళ్ళీ శరీరం లోపలికి మళ్ళీ ఆహారాన్ని చొప్పించాలి. ఆహారం వెళ్ళిందంటే మళ్ళీ అజీర్తి అవ్వచ్చు, జీర్ణం కావచ్చు, జీర్ణం కాకపోవచ్చు, మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ మలవేగం వస్తుంది, మళ్ళీ దానికి. చూడండి, ఇదంతా కూడా ఈ భౌతిక శరీరం, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సౌకర్యవంతమైనటువంటి స్థితిని పొందడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. నామమాత్రపు సుఖకరమైనటువంటి స్థితి, అంతే కదా? ఇప్పుడు ఈ విద్య అనేది ఏదైతే ఉందో, మనిషి చేసే అన్ని రకాల పనులు ఏమిటి? ఈ దేహాన్ని సుఖవంతంగా ఉంచుకోవడం కోసం, అంతే కదా? అనేక రకాలు, ఈ విద్యుత్ కావచ్చు, లేకపోతే ఈ ఇంధనం కావచ్చు, యంత్రాలు కావచ్చు, లేకపోతే ఈ సాంకేతికత కావచ్చు, ఇవన్నీ ఏమున్నాయి? ఇవన్నీ కూడా దేనికోసం? మానవ జీవితాన్ని సుఖకరంగా మార్చుకోవడం కోసం. అయితే మనకి ఆచార్యులు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ సౌఖ్యాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడంలో తప్పేం లేదు, ప్రొవైడెడ్ ఏమిటది? మనిషి ఆధ్యాత్మిక చింతన కలిగి ఉంటాయి. వాడివన్నిటినీ కూడా ఆత్మసాక్షాత్కారం కోసం వినియోగించగలిగితే, అంటే ఇవన్నిటిని ఉపయోగించేవాడు ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకెళ్ళగలిగితే. కాబట్టి మనం చూసుకోవాలన్నమాట, ఏవి మనకి ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి, ఏవి ఉపయోగపడవు. ఒకవేళ మనం ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతున్నట్లయితే మనం వాటిని వినియోగించవచ్చు, లేదంటే అవి మన విలువైన మానవ జీవితాన్ని వృధా చేస్తున్నట్టే. కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి, మనం ఎందుకు భంగపాటుకు గురవుతాం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అంటే, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అంటే ఈ భౌతిక పదార్థాన్ని భోగించడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. మనం ఇక్కడ ఏదైతే భోగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామో అవన్నీ కూడా పాంచభౌతికమైనటువంటివి, అంతే కదా? పంచభూతాలతో తయారైనటువంటివి. కానీ మనమేమో ఆత్మ భౌతిక పదార్థాన్ని ఎలా భోగిస్తుంది చెప్పండి? ఆత్మ భౌతిక పదార్థాన్ని తినగలదా? కానీ మనం ఏదైతే భోగము అని చెప్పుకుంటున్నామో, మనం దేన్ని భోగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం? భౌతిక పదార్థాలను భోగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కానీ అది ఆత్మ యొక్క సహజ స్థితికి పూర్తి భిన్నమైనటువంటిది అనమాట. ఆత్మ కేవలం ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి వాటిని మాత్రమే ఆస్వాదించగలదు. అందుచేత ఆత్మ ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అసౌకర్యమైనటువంటి స్థితిలోనే ఉంది. మనకి దీనికి ఉదాహరణ ఏం చెప్తారు? నీటిలోని చేపను మనం బయటికి తీసి నేల మీద పెట్టాం. ఇప్పుడు నేల మీద పెట్టినటువంటి చేపకి మనం ఎన్ని రకాల సౌకర్యాలను ఇచ్చినా తాత్కాలికంగా అదేదో దుఃఖాన్ని మర్చిపోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది తప్ప, మళ్ళీ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ దుఃఖం వచ్చే తీరుతుంది, అవునా కదా? అంటే మన సహజ స్థితికి మనం చేరుకునేంత వరకు మనం అసౌకర్యంగా ఉండాల్సిందే. కాబట్టి అందుకే మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏమిటంటే, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎప్పుడూ ఇది అసౌకర్యమైన ప్రాంతమే, ఇది తెలుసుకోవాలి. అందుకే కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు భగవద్గీతలో? దుఃఖాలయమ శాశ్వతం అని చెప్పుకుంటున్నాడు. మాముపేర్చేది దుఃఖాలయమ శాశ్వతం, ఏమిటా శ్లోకం? కాబట్టి ఇది దుఃఖాలయమ శాశ్వతం, ఎందుకంటే భౌతిక ప్రపంచం అనేది ఎప్పుడు కూడా అసౌకర్యమే, ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ మూర్ఖంగా మనం ఇక్కడ భౌతికమైనటువంటి ఏర్పాట్ల ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలో మనం
దుఃఖాన్ని శమింపజేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అందరూ, అంతే కదా. భౌతిక ప్రపంచం దుఃఖంతో కూడుకుని ఉంది. మళ్ళీ భౌతికమైనటువంటి సర్దుబాట్ల ద్వారా మనం ఇక్కడ సుఖంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అది పనిచేస్తుందా? అది పనిచేయదు. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి, భౌతికమైన పరిస్థితులను మార్చడం వల్ల మనకి ఏదైతే ఉపశమనం కలుగుతుంది అనుకున్నామో అది తాత్కాలికమే. మరి శాశ్వతమైన పరిష్కారం ఎందులో ఉంది? ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని గడపడంలో శాశ్వతమైన పరిష్కారం. ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని మనం ఎంతగా గడిపితే అంతగా మనం ఆనందంగా ఉండగలుగుతాం. ఇది ముందు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. భౌతికంగా మనం పరిస్థితుల్లో మార్చుకోవాలని చూడొచ్చు. మనం సాధారణంగా అందరూ చేసేది ఏమిటి? మనకి ఏదో అసౌకర్యం కలుగుతుంది. అసౌకర్యం కలిగినప్పుడు మనం వెంటనే ఏమనుకుంటాం? స్థలం మార్చుదాం అనుకుంటాం, అంతే కదా. ఇప్పుడు మనం చూడండి, ఎన్నోసార్లు మనం చూస్తుంటాం, ఏమవుతుందంటే ఏదో రోగం ఉంటుంది మనిషికి. ఆ రోగం లోపల ఉంచుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే సరైనటువంటి చికిత్స ఏమిటో తెలుసుకోకుండా, అసలు రోగమే ఏమిటో తెలియకుండా, చూడండి, అసలు రోగం ఏమిటో తెలియకుండా వైద్యుల్ని మార్చుతుంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి? రోగం ఏమిటో తెలియదు నీకు, కానీ ఏదో అనుకుంటున్నావు నువ్వు రోగం అని. నువ్వు దేనినో రోగం అనుకుని ఆ రోగానికి ఒక్కొక్క వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్కొక్క వైద్య విధానంలో మనం ఔషధాలు స్వీకరిస్తూ ఉన్నాం. అది తగ్గదు. కాబట్టి వీడు మంచివాడు కాదు, ఈ డాక్టర్ సరైనవాడు కాదు, హోమియోపతి అయిపోయింది, ఇప్పుడు అల్లోపతిలోకి వెళ్దాం, అది కూడా అయిపోయింది, తర్వాత ఆయుర్వేదంలోకి వెళ్దాం, అది కూడా అయిపోయింది, యునానీలోకి వెళ్దాం, అది కూడా అయిపోయింది, సొంత వైద్యం చేసుకుందాం. చూడండి, అసలు చిక్కు ఏమిటంటే అక్కడ రోగం ఏమిటో తెలియదు నీకు. ముందు రోగం ఏమిటో తెలిస్తే అప్పుడు చికిత్స చేయొచ్చు. ఇప్పుడు భౌతిక ప్రపంచంలో రోగం ఏమిటో తెలియదు. అందరూ ఏమనుకుంటున్నారు? ఇప్పుడు అందుకే అందరూ ఏంటంటే భౌతికమైనటువంటి స్థితిగతులను మార్చుకోవడం ద్వారా మనం సుఖంగా ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు అసలు ఏమిటి అంటే వాడి యొక్క మనసు ఎందులో ఉంటుంది? భౌతికమైనటువంటి విషయాల పట్ల మగ్నమై ఉంటుంది. మనసు నియంత్రణలో ఉండదు, మనసు బుద్ధి యొక్క నియంత్రణలో ఉండదు. కాబట్టి సమస్య ఎక్కడుంది? మనోరథేనాసతో ధావతే బహిః. చూడండి, మనసు ఏం చేస్తుందంటే మనోరథేనాసతో ధావతే బహిః, బహిరర్థమానయ. చూడండి, ప్రహ్లాదుడు అంటున్నాడు, నతే విదు స్వార్థగతిం హి విష్ణో దురాశయాయే బహిరర్థమానిన. చూడండి, మనసు అనేకమైనటువంటి భౌతిక విషయాలపై లగ్నమై ఉండడం వల్ల దానికి ప్రశాంతత అనేది ఉండదు. అది అసలు సమస్య. కానీ మనకి మానసికమైనటువంటి జబ్బును పెట్టుకొని మన దేహానికి చికిత్స చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి? జబ్బు మనసుకు సంబంధించింది, మందు దేనికి వేస్తున్నాం మనం? శరీరానికి మందు వేస్తున్నాం. తగ్గుతుందా ఆ విధంగా? తగ్గదు. అందుకే మనిషి కూడా ఏమనుకుంటాడంటే అసలు రోగం ఏమిటో తెలియక వాడేమనుకుంటాడు, భౌతికంగా మనం స్థితిగతులను మార్చుకుందాం అనుకుంటాడు. ఓ ఇక్కడ బాగోలేదు, అక్కడ బాగుందేమో, అక్కడ బాగోలేదు, అక్కడ బాగుంటుంది, ఇక్కడ కంటే అక్కడ బాగుంటుంది, అక్కడ అర్థం కదా. దేహానికి సంబంధించినది అనుకోండి, అంటే ఉదాహరణకి ఎవరన్నా ఒక వ్యక్తి ధాతు దోషం వల్ల బాధపడుతున్నాడు. అంటే త్రిధాతువులు అంటే ఏమిటి? కఫపిత్త వాతములు. కఫపిత్త వాతముల్లో ఏదైనా తేడా ఉంటే అప్పుడు మనం వాతావరణాన్ని మార్చుకోవాలి, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఒక చోటన బాగా చల్లగా ఉంది, చల్లగా ఉన్న చోటన కఫం ఉన్నవాడికి కఫతత్వ శరీరం ఉన్నవాడికి పడదు, అదే ఉంది కదా. ఇలా కఫవాత పిత్తములకి అనుకూలంగా వాడి శరీర ఏమంటాం, వాడి యొక్క శరీర స్వభావం ఏదైతే ఉందో ఆ స్వభావానికి తగినటువంటి వాతావరణంలో ఉంటే దేహ సంబంధమైనటువంటి రుగ్మతలకి మనం పరిష్కరించవచ్చు. కానీ సమస్య మనసులో ఉంది, అదే మనసు నియంత్రణలో లేకపోవడం అనేది అసలు సమస్య. కానీ వీడేమనుకుంటాడు, దేహాన్ని మనం రకరకాల పరిస్థితుల్లో మార్చితే మనం ఆనందంగా ఉంటాం అనుకుంటాడు. అర్థమవుతుంది కదా. ఆ సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది? అది పరిష్కారం కాదు. ఏమవుతుంది? మన స్థలం మారుతాం, ఈ స్థలం నుంచి ఓకే ఆ స్థలంకి వెళ్దాం, ఈ బిల్డింగ్లో బాగోలేదు, ఆ బిల్డింగ్లో బాగుంది, లేదా ఈ ఊరిలో బాగుంది, ఇంకో ఊరిలో బాగుంది, ఆ ఊరు వెళ్దాం, అక్కడికి వెళ్తాడు. వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ కొన్నాళ్ళకి ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ జబ్బు బయటకు వస్తుంది. ఎందుకని జబ్బు బయటకు వస్తుంది?
ఎందుకంటే నీకు జబ్బేమో మానసిక జబ్బు, నువ్వు చేసిన వైద్యమేమో శరీరానికి చేసావు. కాబట్టి మళ్ళీ నువ్వు దానికి మళ్ళీ కొన్నాళ్ళకి మళ్ళీ జబ్బు బయటకు వస్తుంది. ఇప్పుడు అందుకే ముందు మనం రోగం ఏమిటో అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి రోగం ఏమిటో ఎవరికి తెలియదు. అసలు రోగం ఏమిటి? భవరోగం. అంటే ఈ భౌతిక పదార్థం పట్ల ఆసక్తి, దీన్ని భోగించాలనేటువంటి ఆసక్తి, అది అసలైనటువంటి సమస్య. కాబట్టి ముందు మనం సమస్య ఏమిటో అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ సమస్యకి మనం రోగం ఏమిటో అర్థం చేసుకుని దానికి సరైన చికిత్స చేయాలి. రోగం ఏమిటో నిర్ధారించకుండా సక్రమంగా మనం ఏదో మన సొంత చికిత్సలు చేసేసుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి, దానివల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అందరూ కూడా ఇప్పుడు అదే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చేసేదంతా ఏమిటి చెప్పండి? సైన్స్ ఏం చేస్తుంది? సమస్యల్ని పరిష్కరించాలనుకుంటుంది. కానీ అసలు ముందు సమస్యలు ఏమిటో సైన్స్కి తెలియదు. వేటిని సమస్యలుగా పరిగణిస్తుంది సైన్స్ ఇప్పుడు? పేదరికం సమస్య, లేకపోతే నిరుద్యోగ సమస్య, లేకపోతే ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ సమస్య, ఇవి సమస్యలు. అసలు సమస్యలు ఏమిటి ఇంతకీ? జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి. అసలు జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల్ని సమస్యలుగా పరిగణించడంలా సైన్స్. వాటిని పక్కన పడేశారు. బహుశా వాటికి మనం పరిష్కరించలేమని అనుకున్నారో మరి ఏమనుకున్నారో, మొత్తానికి అసలు సమస్యల్ని మర్చిపోయి ఆ అసలు సమస్యల యొక్క లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, రోగ లక్షణాలను నయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఇప్పుడు రోగం ఏమిటో తెలియదు, కానీ రోగ లక్షణాలు ఉన్నాయి కదా, ఆ రోగ లక్షణాలపై వైద్యం చేస్తున్నారు అనమాట. దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం ఉంటుంది చెప్పండి? తాత్కాలికంగా లక్షణాన్ని కప్పిపుచ్చవచ్చు, కానీ మళ్ళీ ఏమవుతుంది? రోగం ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ అది బయటకు వచ్చి తీరుతుంది. అందుచేత మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, భౌతికమైనటువంటి సర్దుబాట్ల వలన మనం సమస్యల్ని పరిష్కరించుకోగలమా? పరిష్కరించుకోలేము. మరి దేన్ని మనం సర్దుబాటు చేయాలి? మన చైతన్యాన్ని సర్దుబాటు చేసుకోవాలి. మన చైతన్యం ప్రస్తుతం ఏంటి? భోగ చైతన్యంలో ఉన్నాం అనమాట. దాన్ని కృష్ణ చైతన్యంగా మార్చుకోవాలి. మనం ఏమనుకుంటాం? మన పరిధిలో ఏవైతే భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కడికి ఇవ్వడం జరిగింది కదా. భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీత మాగృత కస్య స్విద్ధనం అని చెప్పి అన్నాడు. మనం ఈ భూమి మీద పుట్టడంతో భగవంతుడు అందరికీ కొన్ని వనరులు ఇచ్చాడు మనకి. వేటి కోసం ఇచ్చాడు వనరుల్ని? దేనికోసం ఇచ్చాడు భగవంతుడి సదుపాయాలన్నీ మనకి? 2వ అధ్యాయం ఏం చెప్తున్నాడు? శ్లోకం ఏమిటి? సహయజ్ఞా ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రసవిశ్వధ్వం ఏనయోస్తిష్ట కామదుఃఖ అని చెప్పన్నాడు. ఏమన్నాడు? సృష్టి ఆరంభమునందు సృష్టికర్త ఏం చేశాడు? జీవులను, దేవతలను యజ్ఞములతో పాటుగా సృష్టించి ఏమన్నాడు? మీరు దేవతల ప్రీత్యర్థం యజ్ఞాలు చేయండి, ఆ విధంగా మీరు మీ జీవనావసరాలు తీరతాయి, అలాగే అంతిమంగా మీరు మోక్షాన్ని సాధిస్తారని చెప్పన్నాడు. కాబట్టి ఈ వనరులన్నీ భగవంతుడు మనకి ఎందుకోసం ఇచ్చాడంటే, భగవత్ సేవలో నెలకొనడానికి మనకి ఎంతైతే అవసరమో అంతగా స్వీకరించి వాటిని పూర్తిగా భగవత్ సేవలో నిమగ్నం చేయాలి. అంటే ఈ వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏం చేయాలి? మనం భగవత్ సేవలో వినియోగిస్తూ మనం మనుగడ సాధించడానికి ఎంతైతే అవసరమో అంతగా మనం స్వీకరించాలి. కానీ మనిషికి అవగాహన లేదు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు? వనరులన్నింటినీ ఏం చేస్తున్నాడు? తన యొక్క ఇంద్రియ భోగం కోసం వాడుతున్నాడు. అప్పుడు ఏమవుతాడు? స్థేన అని చెప్పన్నారు. స్థేన అంటే దొంగ అవుతాడు. మరి ఎప్పుడైతే దొంగతనం చేసేవాడిని ఈ పోలీసులు పట్టించుకోకపోవచ్చు, ఈ పోలీసులు కళ్ళు కప్పి మనం దొంగతనం చేయొచ్చు. కానీ పరమాత్మ కళ్ళు కప్పగలమా? ప్రకృతి నియమాలు కళ్ళు కప్పగలమా? చూడండి, బయట పోలీసులు కళ్ళు కప్పగలం మనం, కానీ భగవంతుని యొక్క చట్టాన్ని మనం కళ్ళు కప్పలేం. అందుకే ప్రకృతి ఏం చేస్తుంటుంది? వాడిని శిక్షిస్తుంది. వీడేమనుకుంటాడు? నేను ఎవరికి తెలియకుండా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అనుకుంటాడు. లేదు, ఆధ్యాత్మిక, అధిదైవిక, అధిభౌతిక క్లేశాలు వాడిని కొల్లబొడుస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. చూడండి, అందుకే వాడు ఆనందంగా ఉండే అవకాశం లేదు.
కాబట్టి భగవంతుడు ప్రతిదీ మనకి ఇచ్చినటువంటివన్నీ ఎందుకోసం ఇచ్చాడంటే వాటిని ఆయన సేవలో ఉపయోగించడం కోసం. ఆ క్రమంలో మనం మనుగడ సాధించడానికి, ఆ సేవని మనం కొనసాగించడానికి ఎంతైతే అవసరమో అంతగా మనం ప్రసాదంగా స్వీకరించవచ్చు. ఇది ఈ ప్రపంచంలో ఆనందంగా ఉండడానికి మార్గం అన్నమాట. కానీ వాటిని మనమే ఎప్పుడైతే భోగించాలనుకుంటామో, భుంజతే తే త్వగం పాప ఏ పచంతి ఆత్మకారణాత్, అప్పుడు పాపాన్ని భుజించిన వాళ్ళు అప్పుడు దుఃఖాన్ని పొందాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అసలు మన సమస్య ఏమిటంటే కృష్ణ చైతన్య లోపమే అసలు సమస్య. మనం మన చైతన్యాన్ని మార్చుకోవాలి. మన చైతన్యాన్ని మార్చుకుంటే మనం ఆనందంగా ఉండగలం. చైతన్యాన్ని మార్చకుండా మనం ప్రదేశాలు మార్చినా, లేకపోతే భౌతికమైనటువంటి స్థితిగతులను మార్చినా, భౌతికమైనటువంటి సర్దుబాట్లు చేసుకున్నా తాత్కాలిక ఉపశమనం కలగవచ్చు. చూడండి, తాత్కాలిక ఉపశమనం కలగవచ్చు. ఒకసారి మనం చూస్తుంటాం, ఒక్కొక్కడు ఉద్యోగాలు మారుతుంటాడు. ఒక ఉద్యోగం తర్వాత ఇంకో ఉద్యోగం, ఈ కంపెనీకి ఆ కంపెనీ, ఈ కంపెనీ ఆ కంపెనీ. వాడిని అడిగామనుకోండి ఏమిటి సమస్య అంటే, ఆ బాస్ నచ్చలేదండి అంటాడు. లేకపోతే మరీ వాళ్ళు ఎక్కువ పని చేస్తున్నారండి అంటాడు. అలా 10 చోట్ల తిరుగుతాడు. ప్రతి చోటన వీడు అవతల వారిలో లోపాన్ని చూస్తాడే తప్ప అసలు లోపం వీడిలో ఉందని తెలియదు అనమాట. అందుకే ఇంగ్లీష్లో ఒక సైకాలజీలో ఒక ప్రొజెక్షన్ అనేటువంటి ఒక సిండ్రోమ్ ఉంటుందన్నమాట. ప్రొజెక్షన్. ఆ ప్రొజెక్షన్ అనేటువంటి సిండ్రోమ్కి అర్థం ఏమిటంటే, ప్రొజెక్షన్ అంటే వాడిలో ఉన్నటువంటి సమస్యని అందరిలోనూ చూస్తుంటాడు వాడు. చూడండి, అర్థమవుతుంది కదా. సమస్య వాళ్ళలో ఉంటుంది, కానీ వాడు దాన్ని అందరిలో చూస్తాడు తప్ప అది నీలోంచే బయలుదేరింది అనేది చూడ్డం అనమాట. చూడండి, ఈ రోజుల్లో అందరూ కూడా అదే ఎక్కువ సమస్య, ప్రొజెక్షన్ సమస్య అనమాట. వాడిలో లోపం ఉంటుంది కానీ అందరిలో లోపం కనిపిస్తుంది. వాడు అన్ని కంపెనీలు మారుతుంటాడు, 10 చోట్లకు మారుస్తుంటాడు కంపెనీలన్నీ. ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాడిదే లోపం అంటాడు. కానీ ఒకసారి కొంచెం ఆలోచించవయ్యా అనుకో. సరే 10 మంది 20 మందిని మార్చావు, 20 మందిలో ఒక్కడు కూడా సరైన వాడు లేడా అంటే లోపం ఎక్కడున్నట్టు? నీలో లోపం ఉంది, అది చూసుకో. అర్థమవుతుంది కదా. అలాగే జీవి కూడా ఏమనుకుంటాడంటే 84 లక్షల రకాల దేహాలను మార్చుతుంటాడు అనమాట. మనిషిగా ఉన్నప్పుడు ఏమనుకుంటాడు, అబ్బా మనిషిగా కంటే కుక్కలో బాగా ఉంది సుఖం అనుకుంటాడు. మళ్ళీ కుక్క శరీరం వస్తుంది. కుక్కగా ఉన్నప్పుడు పిల్లిని చూసి అబ్బే నాకంటే పిల్లి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది అనుకుంటాడు. మళ్ళీ పిల్లి దాంట్లోకి వెళ్తాడు. పిల్లిగా ఉన్నప్పుడు చూసి ఎలకలా అయితే బాగుంది అనుకుంటాడు. ఎలకలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకో రకం. ఇలా 84 లక్షల జీవరాశుల్లో అటు ఇటు అటు ఇటు అటు ఇటు తిరుగుతుంటాడు. మళ్ళీ మానవ జన్మలోనే రకరకాలుగా చూడండి. రిక్షా తొక్కునేవాడు ఏమనుకుంటాడు, సిగ్నల్ పడినప్పుడు అబ్బా కారులో ఉన్నవాడు జీవితం బాగుంది అనుకుంటాడు. అంటే వాహనం మార్చితే సుఖంగా ఉండొచ్చు అనుకుంటాడు. అంతే కదా. నడిచెళ్ళేవాడు ఏమనుకుంటాడు, నడిచెళ్ళేవాడు సైకిల్ మీద వెళ్ళేవాడిని చూసి అబ్బా కాళ్ళ మీద కంటే కూడా సైకిల్ మీద వెళితే బాగుంది అనుకుంటాడు. సైకిల్ మీద వెళ్ళేవాడేమో పక్కన రిక్షా వాడిని చూసి వీడి బాగుంది, వీడి పని బాగుంది అనుకుంటాడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సైకిల్ వాడు ఆగాలంటే కాళ్ళు కింద పెట్టాలి, రిక్షా వాడు అయితే కాళ్ళు కింద పెట్టక్కర్లేదు కదా. అక్కడ ఫెసిలిటీ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. రిక్షా వాడు ఆటో వాడిని చూసి నేను తొక్కాల్సి వస్తుంది, వాడైతే చక్కగా అందులో కూర్చొని ఎక్సలేటర్ ఇస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటాడు. ఆటోలో ఉన్నవాడు ఏం చేస్తాడు, కారులో ఉన్నవాడిని చూసి అబ్బా కారు అయితే మంచి ఏసీ సదుపాయం ఉంది, మంచి చక్కగా అంతా కంఫర్ట్ బాగుంటుంది, ఆటోని చులకనగా చూస్తారు అందరూ, కారు అయితే బాగుంటుంది అనుకుంటాడు. ఆ కారులో ఉన్నవాడిని ఏం చేస్తారు, ఇంకా పెద్ద కారు కంపెనీ వాడిని చూసి వాడు బాగుంది అనుకుంటాడు. సో ఇలాగా మనిషి ఏమిటంటే నాకంటే అవతలవాడు అవస్థ బాగుంది. ప్రతి ఒక్కడు కూడా వాడి వాడి స్థితిలో వాడు సంతృప్తిగా ఉండడు. పక్కవాడిని చూసి ఎప్పుడు కూడా వాడు బాగున్నాడు వీడు బాగోలేదు అనుకుంటాడు. అసలు సమస్య ఏమిటి? వాహనం సమస్య కాదు, మన యొక్క చైతన్యమే అసలు సమస్య. అందుకే చైతన్య మహాప్రభు ఏమన్నారు, చేతో దర్పణమార్జనం భవమహాతావాగ్ని నిర్వాపణం. కాబట్టి మన చైతన్యాన్ని కనుక మనం మార్చుకోగలిగితే అన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏమిటంటే కృపణ బ్రాహ్మణ అనేటువంటి 2 మాటలు చెప్పారు. కృపణుడు అంటే ఎవరు అంటే ఈ యొక్క మానవ జన్మను పొందినటువంటి వాడు. మానవ జన్మ వచ్చింది అంటే మరి ఉన్నతమైనటువంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి మనకి. మనిషికి ఉన్నతమైన మనసు ఇవ్వబడింది, ఉన్నతమైన బుద్ధి ఇవ్వబడింది, ఉన్నతమైన చైతన్యం ఇవ్వబడింది. కానీ వీటిని మనం మళ్ళీ జంతువులుగా జీవించడానికి ఉపయోగించుకున్నట్లయితే వాడిని కృపణదీహి అని చెప్పంటారు. అంటే వాడికి ఉన్నటువంటి బుద్ధిని తప్పుగా వాడుకుంటాడు అనమాట. అందుకే సుకృతి దుష్కృతి అని చెప్పన్నారు కదా భగవద్గీతలో. దుష్కృతి అంటారు. దుష్కృతి అంటే ఏమిటి? బాగా తెలివితేటలు ఉన్నాయి కానీ దాంతో ఏం చేస్తాడు వాడు,
మంచి తెలివితేటలు ఉన్నాయి. కానీ జీవింపజేసే, జీవాన్ని పోషించే పనులు కాకుండా జీవాన్ని నశింపజేసే పనులు చేస్తారు. అర్థమైంది కదా! ఇప్పుడు ఒక చెట్టుని మనం ఒక విత్తనం వేసి దాన్ని అది మొలకెత్తిన తర్వాత దాన్ని ఏవి తొక్కేయకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకొని అది ఒక వృక్షం అయి నిలబడే వరకు దానికి ఎంత పరిశ్రమ చేయాలి దాన్ని కదా! దానికి ఎంత బుద్ధి కావాలి, దానికి ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనిషి. కానీ ఏముంది, జస్ట్ డ్రమ్మని లాగితే స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక మిషను. తీసుకొచ్చి అంటాడు, అయిపోయింది, చెట్టు అయిపోయింది, పడిపోయింది. అంతే కదా! చంపేయడం ఎంతసేపు చెప్పండి, నరికేయడం చాలా సులభం. అదేదో నువ్వు ఆ మిషన్ తెచ్చి ఇలా ముట్టించగానే అది బాగా పెరిగి పెద్దదైపోయి వృక్షంలాగా అయిపోయేదాన్ని కనిపెట్టు, అసాధ్యం అవుతుంది. అది సాధ్యం కాదు. అది చేయగలిగింది ఎవరు చేయగలరు? అది కేవలం యోగ శక్తి ద్వారా మాత్రమే చేయగలరు. అందుకే శాస్త్రాల్లో చూడండి, మనం చూస్తాం కొంతమంది యోగులు వాళ్ళు నాటకాన్ని చెట్టు వచ్చేది. చైతన్య మహాప్రభు కూడా చూడండి, చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేస్తారు, ఒక పందెం పుల్ల తెచ్చి ఇలా నాటితే ఇలాగా వెంటనే ఏమవుతుంది, చెట్టు వచ్చేస్తుంది. చూడండి, జీవాన్ని పోయగలిగిన వాడు భగవంతుడే, మనం నాశనమే చేయగలం. అది మనం పోషించలేం ఎవరిని. పోషించేది ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడే, కానీ మనం ఎవరిని పోషించలేము అన్నమాట. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి మనిషి వాడికి ఉన్నటువంటి బుద్ధిని భగవంతుడితో అనుసంధానం చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేయాలి. అంటే జన్మమృత్యు చక్రం నుండి బయటపడడానికి మేధస్సును ఉపయోగించాలి. దానికి తప్ప అన్యథా దేనికి వాడినా మనం కృపణం అవుతాం అన్నమాట. కాబట్టి అది పరిస్థితి. మరి అందుకే తల్లిదండ్రులు ఏం చేయాలంటే, ఇది తెలిసి తాము ఎవరికైతే జన్మనిచ్చారో వారు మళ్ళీ జన్మించకుండా ఉండేలా వాళ్ళకి విద్యనివ్వాలి అని చెప్పన్నారు. మళ్ళీ జన్మించకుండేలా ఉండే విద్య అంటే ఏ విద్య? ఆధ్యాత్మిక విద్యనివ్వాలి. అలా ఆధ్యాత్మిక విద్యను ఇవ్వలేకపోతే, అంటే నీ కడుపును జన్మించేవాడిని నువ్వు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ముందుకు తీసుకువెళ్ళలేకపోతే, ఈ జన్మమృత్యు చక్రం నుండి బయటపడవేయలేకపోతే నువ్వు సంతానోత్పత్తి చేయొద్దు అని చెప్పన్నారు. అది నిజమైన కుటుంబ నియంత్రణ అంటే. అవుతుంది కదా, అది ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అంటే, కుటుంబ నియంత్రణ. అలా చేయగలనుకుంటే నువ్వు ఎంతమందినైనా కనొచ్చు, అలా చేయలేననుకుంటే అసలు దాని జోలికి వెళ్ళదు. కానీ ప్రస్తుతం కుటుంబ నియంత్రణ అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, మైదున భోగాన్ని అనుభవించాలి కానీ సంతానం మాత్రం వద్దు. దానికోసం అనేక రకాల కృత్రిమమైనటువంటి గర్భనిరోధక సాధనాలు చూడండి. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎన్నోసార్లు ఏమవుతుందట, కుటుంబ నియంత్రణ ద్వారా కానీ గర్భస్రావం ద్వారా కానీ శిశువును చంపాలని ప్రయత్నం చేస్తారు. గర్భంలో ఉన్నటువంటి ఘోర స్థితి పట్ల సావధానులు కాక అలాంటి వారు మానవ జన్మను వృధా చేసుకుంటూ భౌతికత్వం అందే కొనసాగుతారు అని చెప్పుకుంటున్నారు. అది పరిస్థితి. కాబట్టి జీవి ఆ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట. అందుచేత మనం మరి కలియుగంలో, అంటే భౌతిక ప్రపంచం అనేది దుఃఖమయం, కలియుగం అనేది ఇంకా దుఃఖమయం. మరి మన సుఖాన్ని ఎందులో వెతుక్కోవాలి? భగవత్ సేవలో మనం వెతుక్కోవాలి. అందుచేత మనం మన జీవితాన్ని, మన రోజుని ఏ విధంగా మనం దాన్ని నిర్వహించుకోవాలంటే, ఎంతగా మనం భగవత్ సేవలో నిమగ్నం అవుతున్నాం, శ్రవణం కీర్తనం ఎంతవరకు చేస్తున్నాం, దానిపైనే మన దృష్టి ఎప్పుడు ఉండాలి. కానీ భౌతికమైనటువంటి స్థితిగతులను మార్చుకోవడం గురించి మనం ఆలోచిస్తే ఇంకా దుఃఖమే పెరిగిపోతున్నారు. ఇవి ఇలాగే ఉంటుంది భౌతిక ప్రపంచం అంటే. భౌతిక ప్రపంచంలో సౌకర్యం అనేది లేనే లేదు, మర్చిపోవాలి. కృష్ణుడు అదిగా చెప్తున్నాడు, దుఃఖాలయం శాశ్వతం. దుఃఖమే ఉంది ఇక్కడ. ముందు అక్కడి నుంచి మనం మొదలు పెట్టాలి. మనం అర్థం చేసుకోవాలి, దుఃఖమే ఉంది. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఎంత ఎక్కువగా నేను భగవంతుని వైపుకి వెళితే ఏదో ఒక విధానంలో అంతగా నాకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. వేరేవన్నీ భౌతికమైనటువంటి సర్దుబాట్లన్నీ తాత్కాలిక ఉపశమనాలు కావచ్చు, లేదా మరింత దుఃఖానికి కారణం కూడా కావచ్చు. చూడండి, ఒక్కోసారి సమస్య కంటే కూడా పరిష్కారం ఇంకా ఎక్కువ దుఃఖాన్ని ఇస్తుంది. ఒకసారి పరిష్కారం వల్ల కొత్త, ఇంకా అంతకుముందు ఉన్నటువంటి సమస్య కంటే ఇంకా జటిలమైన సమస్య వస్తుంటుంది ఒక్కోసారి. చూడండి, అర్థమవుతుంది కదా. సో కాబట్టి ఈ అందుకే సరళ జీవనం అనేది మనకి చెప్పబడింది అనమాట. ఆర్జవం అని చెప్తున్నారు, సరళంగా జీవించడం. లేకపోతే జీవితం ఇంకా సంక్లిష్టమైపోతుంది అనమాట.
కాబట్టి మనం సుఖాన్ని శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, అర్చనం, పాదసేవనం ఇత్యాది కార్యాల్లో మనం ఆనందాన్ని వెతుక్కోవాలి తప్ప అన్యమైనటువంటి విధానాల్లో కాదు. అదే భక్తుడిని అభక్తుడిని వేరు చేసేది. ఎలా తెలుసుకోవచ్చు మనం ఎవరు భక్తుడు ఎవరు అభక్తుడు? భౌతికమైనటువంటి సర్దుబాట్ల ద్వారా, అంటే భౌతికమైన సర్దుబాట్లు చేసుకోవడంలోనే నిమగ్నమై ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడి పేరుకు భక్తుడైనా వాడు భక్తుడు కాదు. నిజమైనటువంటి భక్తుడు ఏం చేస్తాడు? భౌతికమైన సర్దుబాట్లు తగ్గించుకొని ఆధ్యాత్మికంగా ఎక్కువ సమయాన్ని నిమగ్నం చేయడానికి ప్రయత్నం. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సంకేతం అనమాట. అందరూ డివోటీ భక్తులు అందరూ భక్తులు. ఏమి భక్తులు? మనం చూడాలి వాడి జీవన విధానాన్ని బట్టి. వాడు ఇందులో నిమగ్నమై ఉన్నాడు, భౌతికమైన సౌకర్యాలు చేసుకోవడంలో నిమగ్నమై ఉన్నాడా, లేకపోతే దీని పట్ల అనాసక్తి కలిగి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అవకాశాలను ఏర్పరచుకోవాల్సిన కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాడా? వాడు పురోగమిస్తున్నాడు, వాడు నిజమైనటువంటి భక్తుడు. వీడు నామమాత్ర భక్తుడు అనమాట. హరే కృష్ణ. అనే ప్రశ్నలు సూచనలు ఉంటే చెప్పండి. ఒకసారి మనం చూస్తుంటాం, చాలామంది దీక్ష తీసుకున్నటువంటి భక్తులు కూడా వాడికి వానప్రస్థ సమయం వచ్చేస్తుంటుంది, ఇంకా కొత్త వ్యాపారాలు మొదలు పెడుతుంటాడు. దేనికోసం? అసలు ఏం అర్థమైంది? కొత్త వ్యాపారం భక్తులకే చేసే విధంగా వ్యాపారం చేస్తున్నారు. అది కూడా మంచిది కాదు కదా. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।